તો સુરતમાં વતન જવા માટે રેલવે સ્ટેશન પર ભારે ભીડ જોવા મળી। ઉત્તર પ્રદેશ બિહાર જવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી પડી। રેલવે સ્ટેશનની બહાર 1.5 કિલોમીટર લાંબી લાઈનો લાગી। છઠ પૂજા દિવાળીના કારણે વતન તરફ લોકોની વાટ। હાલ સુરતથી વધારાની 12 જેટલી ટ્રેનો દોડાવાઈ રહી છે। હજી પણ અપૂરતી સાબિત થઈ રહી છે। વધારાની ટ્રેનો દોડાવવામાં આવી છે, તેમ છતાં પણ ભીડ ઓછી નથી થઈ રહી અને હજી પણ વધુ ટ્રેનો વધારવાની માંગ લોકો કરી રહ્યા છે। સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ડિજિટલ ટિકિટની વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ ટીટીએ ટિકિટ આપવાના બદલે 650 ની પેનલ્ટી આપી છે। જોઈ શકાય છે એક મુસાફર છે જે પોતાના વતન માટે જવા રવાના થઈ રહ્યા છે। बताइए, आपको बिना टिकट के बैठे टिकट दी या पेनल्टी दी? नहीं, बिना टिकट के बैठे थे, यहाँ पे बनवाए थे। क्या बनवाया? ये टिकट बनवाए तो 400 का टिकट है तो 650 में क्यों बनवाए? बोलते पेनाल्टी लगेगा। हाँ, ऐसा बोला पेनाल्टी लगेगा। मैं बोला अभी यहाँ पे 400 का बना के गए, दूसरा टिकट 400 का बना के गया और मेरे को 650 को बनाए। क्यों आपके साथ ऐसा किया उन्होंने? क्या मालूम, हम जबरदस्ती बोल रहे थे भाई। मैं बोला इतना पैसा नहीं है, बोलता है नहीं इतना लगेगा। अभी एक सीट पाने के लिए कितने घंटों तक आप यहाँ पहुँचे? 12 घंटा, 10-10:30 बजे रात का आया हूँ मैं। બિલકુલથી જોઈ શકાય છે કે 12 કલાક સુધી લાઇનમાં ઊભા રહ્યા અને ત્યારબાદ અહીં ટ્રેનની બોગી સુધી પહોંચ્યા અને જ્યારે જે ઓનલાઈન ડિજિટલ ટિકિટની વ્યવસ્થા શરૂ કરવામાં આવી છે, એક મુસાફરને ક્યાંક ટિકિટ આપવામાં આવે છે 400 રૂપિયામાં અને બીજા મુસાફરને 650 ની પેનલ્ટી આપી દેવામાં આવે છે। ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે આ ભેદભાવ કહી શકાય છે મુસાફરો સાથે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે રીતના જે છે ગેરરીતિ પણ કહી શકાય છે આ ટીટીની, કારણ માનવામાં આવી રહ્યું છે। કારણ જે રીતના ડિજિટલ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી છે, ડિજિટલ સુવિધાના જે ડિજિટલ સુવિધાના લીધે જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકોને તાત્કાલિક ધોરણે પ્લેટફોર્મ પર જ ટિકિટ ફાળવવાની હોય છે અને એ બી 400 રૂપિયાની, પણ 650 રૂપિયાની આ રીતના અહીં આપી દેવામાં આવી છે। આપણે ટીટી સુધી બી આપણે પહોંચવાના આપણે પ્રયાસ કરીશું અને એમની જોડેથી બી આપણે જાણીશું કે કઈ રીતના જે છે આખી આ વ્યવસ્થા જે છે ઊભી કરવામાં આવી છે। સર, એક ડિજિટલ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે, શું કહેશો? डिजिटल सेवा के लिए आदमी लगे। બિલકુલ તે આપણે આગળ આપણે જવાનો પ્રયાસ કરીશું। આ તમે અહીં એક સાથે બધા ફરતા દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે આ લોકોને ડિજિટલ ટિકિટ આપવાની હોય છે, પરંતુ આ લોકો ડિજિટલ ટિકિટ ના આપી રહ્યા છે અને એક ભાઈ તા પેનલ્ટી આપતા ફરી રહ્યા છે। કઈ રીતના ડિજિટલ સેવા કામ કરે છે? डिजिटल सेवा नॉर्मल अपना है, ये पैसेंजर को एक्स्ट्रा सुविधा है। अगर किसी कारण से पैसेंजर टिकट नहीं ले पा रहे हैं तो हम लोग ट्रेन के पास में जाके टिकट दे रहे हैं। कितने की टिकट है वो अलग अलग है, जहाँ जो कोई जाएगा वो उसका अलग अलग रहता है, कोई फिक्स। वहाँ पे देखा जाए तो कि आप सही बता रहे हो कि ये डिजिटल है, जो यात्री जहाँ जा रहा है आप उसको यहीं से टिकट तुरंत दे दोगे, यानी उसको परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ 650 की पेनल्टी दे रहे हैं जनरल में। क्या पेनल्टी दे रहे हैं? नहीं, वो जानकारी नहीं है। पेनल्टी दे सकते हैं ऐसे बोगी में जाके? हम नहीं, ये तो नहीं बोल सकते, हमें हमारा यूटीएस पे लगाया हुआ है। हेलो, पेनल्टी दे सकते हैं? सर आगे सर से बात करो, हमने पेनल्टी नहीं लगाया किसी को, ये हमारा लेकिन लोग हमें लेकिन दे सकते वो हैं, उनके पास पेनल्टी ऐसे दे सकते हैं। टिकट देनी चाहिए कि पेनल्टी देनी चाहिए? टिकट जाएगा तो पेनल्टी तो लेकिन तो ये किस चीज के लिए फिर? सर पैसेंजर आएगा तब ना। अरे वहाँ बाजू, वहाँ बोगी में आगे मानो कि भीड़ में वो लोग बैठ गए और बाजू में वहाँ जाके एक को वो टिकट दे रहा है और दूसरे को पेनल्टी दे रहा है। वो सर बाद आके लेना पड़ता है टिकट। नहीं, वहाँ अंदर जाके उसने दिया हमको, यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड है, वो बता रहा है। टीसी वाला रिकॉर्ड EFT बनाया, उनका फाइन भरना पड़ता है विदाउट टिकट पैसे। जनरल में वो फाइन देना पड़ेगा, तो ये किस चीज के लिए? जनरल के लिए, लेकिन ये टिकट भी तो आप जाके, अभी तो उन्होंने बताया कि जो लोग टिकट नहीं ले पाए हम उनको जाके दे रहे हैं, अंदर बाद आके लेके सर। तो आप वहाँ जाके उनको दे नहीं सकते? नहीं, ये बाद आके पैसेंजर कोई भी ले सकता है हमारे से पैसे। हम इसमें अपना सिस्टम में डालते हैं, जैसे समस्तीपुर का टिकट होता है उतने का आएगा। બિલકુલથી જે મુસાફરો જે છે પોતાના વતન જવા માટે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવા પડતા હોય છે, હેરાન ને પરેશાન થતા હોય છે અને ત્યારબાદ અહીં સુધી પહોંચે છે, પરંતુ જે રીતના ટીટી છે અને ક્યાંક જે રીતના ટિકિટ ડિજિટલ આપવાવાળા છે એ લોકોને પણ અહીં મૂકવામાં આવ્યા છે, પણ સાહેબ કહી રહ્યા છે ચાલીને મારી જોડે આવવું પડશે ત્યારે હું આપીશ। પરંતુ ડિજિટલ સેવા છે, મુસાફરો સુધી જઈને આ ટિકિટ તાત્કાલિક ધોરણે આપવાની હોય છે, પરંતુ ટિકિટ આપવાના બદલે 400 ની ટિકિટ આપવાના બદલે 650 ની પેનલ્ટી આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક મુસાફરોમાં ભારે નિરાશા અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। કેમેરામેન વિજય ભાઈ સાથે પ્રશાંત ડિવરે, જે મીડિયા, સુરત।